بلوچستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، ظلم کی داستان نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اعتبار اور محبت کی مثال قائم کرتے ہوئے بلوچ سرداروں کی مخالفت کے باوجود پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1960 میں کو وعدہ کیا گیا کہ آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو عام معافی دی جائے گی، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جو کچھ بلوچ کمیونٹی کے ساتھ 21ویں صدی میں ہو رہا ہے، یہ 21ویں صدی کے اعتبار سے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ قائد اعظم نے ایز اے سیاستدان بھگت سنگھ، جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے دہشت گرد، انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ جب مہاتما گاندھی خاموش تھا، کانگریس خاموش تھی، قائد اعظم نے وہ کہا یہ مظلوم ہے، اس کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ اگر اسرائیل has the capacity to kill, the Palestinians have the willingness to resist and die for the cause of freedom۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پولی ٹاک بائی آغا زبیر خان۔ پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین سیاسی، معاشی اور قومی سلامتی کے مسائل سے دوچار ہے۔ انہی موضوعات کو سمجھنے کے لیے اور ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے پاکستان کی معروف ترین انٹلیکچوئل پرسنالٹی، جو کہ نہ صرف پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مسائل بلکہ بین الاقوامی معاملات پر بہت گہری گرفت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے کچھ بات چیت کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی، اٹس اے پلیجر، ویلکم ٹو اسلام آباد۔ تھینک یو سر۔ سر پوری قوم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان سے آنے والے گمشدہ افراد کے لواحقین کو ریاستی جبر اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور یہاں تک کہ نابینا عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا سر، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سر بلوچستان کی زمین سے ہر دور میں ایسی تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں، اور ہر بار بجائے کہ ان کو سنا جائے، ان کو جبر کے ساتھ ان کو ملک دشمن قرار دے کر کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آخر کیوں ایسی تحریکیں بار بار بلوچستان سے اٹھتی ہیں، اور ایران، افغانستان اور انڈیا کا بلوچ انسرجنسی کے پیچھے کس قدر کردار ہے؟ بلوچستان سے میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ 40 سال پہلے میں صحافی تھا، جیسے آپ ہیں ایک نوجوان صحافی، آپ کی طرح میں I was in my late 20s and 30 years old، اور میں بلوچستان ایز ایڈیٹر مسلم کیا 1984، اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلوچستان کا ایشو یہ چل رہا تھا، ابھی انسرجنسی ختم ہوئی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں بھٹو صاحب والی جو انسرجنسی ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ختم ہو گئی تھی۔ صحیح۔ اس کو نسبتاً امن تھا، سکون تھا بلوچستان میں، اور میں نے کہا کہ میں بلوچستان ڈائری لکھوں گا۔ میں بائی روڈ گیا، بلکہ کئی دفعہ مجھے کہا گیا کہ جی جو سیکیورٹی کے لوگ تھے، پولیس کے، فوج کے، کہ آپ رات کو سفر کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ خزدار، انڈس ہائی وے، ڈیرہ بھگتی، مری کا علاقہ، تو یہ تو بڑا خطرناک علاقہ ہے، لا لیسنس۔ میں کہا کیا کسی نے کیا کرنا، ویسے بھی میں سید ہوں، ڈاکو بھی ہوئیں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے، لحاظ کریں گے۔ تو میں نے انٹرویو کیا، اس وقت جنرل شرف ہوتے تھے جس میں کہتے تھے وہ شیر محمد مری صاحب، نواب اکبر خان بگٹی صاحب، یا بختیار صاحب، اور اس ٹائپ کے پرسنالٹیز، اور میں نے بڑی سیریز پر ڈائری لکھی۔ پھر میں گیا، جب نیگوسیشنز ہوئیں بلوچستان کے حوالے سے، میں اور چودھری شجاعت صاحب اکٹھے تھے جب مشرف صاحب کے زمانے دور میں مسئلہ پیدا ہوا، پھر اب بھی ہوا۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہمارا ایک سوچ ہے اسلام آباد کی، وفاق کی، چاہے وہ ذہن ہو سولین یا فوجی، اور آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو الیکٹڈ تھا، سولین تھا، عوام کے ووٹ سے آیا تھا۔ 73 کا آئین بننے کے بعد پہلا کام کیا کیا اس نے؟ جو پہلی منتخب حکومت تھی بلوچستان کی، جس کے چیف منسٹر سردار عطا اللہ مینگل تھے، جس کے گورنر میر غوث بخش بزنجو تھے، ان کو فارغ کیا، ڈسمس کیا، اور جھوٹے الزام پر۔ اس کو نواب اکبر بگٹی ان کے ساتھ تھے کہ یہ عراقی اسلحہ آ رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کو بیرونی سازش ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ بیرونی سازش کی بات کی جاتی ہے، اس کو عراقی اسلحہ تھا، آپ کوئی اور آ جاتا ہے، اور جو منتخب حکومت ہے اس کو نکال کے بندے پلانٹ کر دیے جائیں، اور جو جائز حقوق ہے بلوچستان کے وہ نہیں ملتے۔ اب ایک نادر موقع آیا ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان کو قومی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، وہ چائنا کی وجہ سے۔
चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC, उसने फोकस किया है गवादर पोर्ट। गवादर की बंदरगाह चीन ने बनाई हमारे कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर मुकम्मल की। फिर हम नहीं चला सके, फिर चाइना को हमने मिन्नतें की कि आप टेक ओवर करें। 2013 में टेक ओवर किया। तो अब CPEC के ज़रिए आप बिजली का फराहमी, साफ़ पानी की फराहमी गवादर में मुमकिन हो रही है। CPEC के ज़रिए यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर बन रही है। CPEC के ज़रिए टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। CPEC के ज़रिए एक हॉस्पिटल बन रहा है। तो अफसोस की बात है कि हमारी अपनी जो एलीट है, चाहे इस्लामाबाद में हुक्मरान तबका हो या चाहे बलूचिस्तान का हुक्मरान तबका हो, वो जो बलूचिस्तान के मजलूम अवाम हैं उनको हकूक़ देने में, जो बेसिक राइट्स हैं उनके, वो नाकाम रहे हैं। तो अब जो लेटेस्ट वाक़या बड़ा अफसोसनाक हुआ, मैं ख़ुद 2 सेनेटर्स थे जो गए थे उधर, 2 या 3 गए थे मेरे ख्याल में, गफूर हैदरी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब और मैं, जो इनके कैंप को विज़िट करने गए थे। बलोच से जो एहतजाजी कैंप है, हमने लोगों से बात की, हमने इज़हार यकजहती किया और हमने कहा कि बाज़जाबी होनी चाहिए। और एक कमीशन बनाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अथर मनिल्ला साहब ने, मैं उसका मेंबर था, उन्होंने ख़ुद नॉमिनेट किया था। रज़ा रब्बानी साहब, मुझे, असद उमर और कामरान मुर्तज़ा साहब, इस चारों को, कि वो आप और बाकी भी लोग थे, लेकिन जो पार्लियामेंट से ये लोग थे, कि वो मसला हल करें मिसिंग पर्सनस का। हमने रिपोर्ट भी दी है, हम चाहते हैं रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो और ये मसला हल होना चाहिए। और ये इशू तो मैंने बात भी की थी जब 5 जुलाई 2022 को ब्रीफिंग हुई थी मिलिट्री हाई कमांड की तरफ से पार्लियामेंट में। मैंने इशू रेज़ किया था, जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज़ भी थे, DG ISI वगैरह सारे। तो मैंने कहा था कि क्यों, तो उन्होंने ये कहा था कि आप कानून साजी करें और मसला हल हो सकता है। उसको प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, तो मैंने उसको भी कहा था उनको कि ये आर्मी चीफ ने ये कहा है तो इस बात को आगे लेकर चलें, लेकिन कोई प्रोग्रेस ना हो सका। बलूचिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए तो सर जुल्म की दास्तान नई नहीं है, बहुत पुरानी है। सर खान ऑफ कलात जैसे बलोच रहनुमा, जिन्होंने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एतबार और मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए बेशतर बलोच सरदारों की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया, सर उनको भी बाद में इस रियासती जबर का निशाना बनाया गया। सर कहने की बात ये है, फिर उसके बाद सरदार नौरोज़ खान साहब थे, जी सर, 1960 में अयूब खान साहब के ज़माने में उनको वादा किया गया कि आप नीचे आ जाएंगे, हथियार फेंक दें तो आपको आम माफ़ी दी जाएगी, उनको फांसी दे दी गई। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, एक बिट्रेल था। सर आप नवाब अकबर बुगटी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में शामिल थे। आपने बहुत अहम किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो हमने मसले सारे हल कर दिए। जी सर, वो मुज़ाकरात बदकिस्मती से नाकाम हो गए। और ऐन उस वक्त जब आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और नवाब अकबर बुगटी को एक टेबल पे बिठाने वाले थे, वो जहाज़ ख़राब हो गया या कर दिया गया और बाद में पता चला कि वो जहाज़ खाली इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। उनके टेक्निकल फ़नी ख़राबी है। जी सर। और फिर बुगटी साहब ने अपने घर से देखा कि वो जहाज़ उड़ के वापस जा रहा है। जी ऐसा ही है सर। सर आप ये बताना पसंद करेंगे क्या वाकई जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब नवाब अकबर बुगटी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे? देखिए जी, हर सिस्टम में जब मसला पैदा होता है तो 2 सोच होती है, 2 लाइंस होती हैं। एक कहता है कि डंडा हम सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे बांग्लादेश में हमने ईस्ट पाकिस्तान में किया, उसके नताइज देख लिए। दूसरी लाइन होती है डायलॉग। चौधरी शुजात हुसैन साहब और मैं हामी थे डायलॉग, क्योंकि हम समझते हैं, और मेरा ये पक्का यकीन है कि नवाब अकबर खान बुगटी साहब पाकिस्तान के वफाक के सियासतदान थे। उन्होंने कभी अलहदगी पसंद की बात, सर वो उन रहनुमाओं में थे जिन्होंने कभी पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की, कभी नहीं की, और वो कायद आज़म को भी मिले थे। और बल्कि अगर आप जाएं कभी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा, तो उसमें एक शील्ड पड़ी हुई है, 1957 की है, प्रेजेंटेड बाय नवाब अकबर खान बुगटी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा, 1957, नवाब अकबर खान बुगटी। तो जब मैं उनको पहली दफ़ा मुज़ाकरात के लिए गया, क्योंकि मेरे उनसे पुराने ताल्लुकात थे बतौर सहाफ़ी। मैंने लिखा था ना कि बलूचिस्तान डायरी मैंने लिखी थी, तो उस वक्त से मेरे बड़ी सलाम दुआ थी। तो मेरे से मजाक भी होता था, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा कि जी मैं
इंटरव्यू करूँगा तो मैंने उर्दू में बात शुरू की तो कहता है जी मैं उर्दू ज़बान नहीं बोल, या मेरे से अंग्रेज़ी में बात करें या मेरे से पंजाबी में बात करें। तो मैंने कहा कि ये उर्दू में क्यों नहीं बोलेंगे। अब ये कहते अंग्रेज़ी तो ठीक है, हमारी कॉलोनियल ज़बान है, उर्दू फॉरेन लैंग्वेज है, पंजाबी इसलिए कि मैं पंजाबी इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर मास्टर्स। और वो खुद एचएसएन कॉलेज में पढ़े थे, मजाक से। तो उनसे मैंने पंजाबी में भी इंटरव्यू किया और अंग्रेज़ी में भी किया और बड़ा अच्छा रहा, उससे फिर दोस्ती भी हो गई। तो मुझे जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा वो शायद साहब वो बड़ा मेरे से प्यार भी करते थे बड़ा, और उन्होंने आखिर में भी कहा था कि मेरे थ्रू मुज़ाकरात हो, नाम जो 3 दिए थे उन्होंने, मेरा नाम उस पर शामिल था कि ये इनसे मुज़ाकरात हो तो ये कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों वक्त ज़ाया करने आए हैं, आपके जो हुक्मरान हैं इस्लामाबाद में वो तो हमें गद्दार कहते हैं, हमें तो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी नहीं समझते। मैं कहा सर देयर हैज़ बीन अ चेंज ऑफ लाइन, यू आर हेयर बाय डिक्लेयर्ड अ पेट्रियट टिल फर्दर ऑर्डर्स। आप ता हुक्म सानी आप मुहब वतन डिक्लेयर हो गए हैं। अब आपसे बड़ा हंसा। और मैं हमेशा जाता था किताब लेके, कोई किताब थी, क्योंकि उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, बड़ा पढ़ाई लिखाई के बंदे थे जी, वो बहुत बड़े लिखे, और रात को भी पढ़ते थे क्योंकि उनको इंसोम्निया था, नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने उनसे बात की और हमने जो स्ट्रेटजी तैयार की चौधरी शुजात साहब से हमने, कि हमने प्यार मोहब्बत से जो उनके कोर इंटरेस्ट थे, सुई गैस, डेरा बुगटी, वो जो एरिया है जो उनका अपना, उसमें उनके जो थे ना, जो उनके दखल हो रहा था, इंटरफेरेंस, उसको रोकना था। तो हमने वो 1 बाय 1 सारे इश्यूज तय किए हमने। और बल्कि आखिरी इशू रह गया था, एक था कि एक पिकेट थी उनके घर के सामने एफसी की, फ्रंटियर कोर, तो वो पिकेट डायरेक्टली उनके घर के ऊपर थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये घर में बेपर्दगी भी होती है और इनसिक्योरिटी भी होती है, अगर आप मेरे से मुआहदा करें तो पिकेट क्यों नहीं है। तो उधर बड़े सीनियर अफसर थे, उन्होंने कहा कि नो, ओवर माई डेड बॉडी दिस विल नॉट हैपन, 2 स्टार 3 स्टार। मैंने कहा क्यों, क्योंकि अगर हम मुआहदा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं उनसे गुफ्तगू हो सकती है, तो ये पिकेट का क्या नहीं, सिक्योरिटी के लिए ये वो। मैं फिर गया, उन्होंने कहा जी सिर्फ चीफ जो है आर्मी चीफ, और जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, फिर उनके पास गए। मैंने कहा आई वांट अ मीटिंग विद हिम। मैं, चौधरी शुजात साहब, तारिक अजीज़ साहब, जनरल हामिद जावेद और उनके कोई थे डीजी वगैरह इंटेलिजेंस के और मिलिट्री ऑपरेशन के वगैरह थे, उनसे बात हुई। मैंने मैप में एक्सप्लेन किया, मैं कहा ये चीज़ है। कहता है मेरे जो जर्नल्स हैं वो कहते हैं कि इनकी नीयत ठीक नहीं। तो मैं क्या फिर बात, मैं कहा नीयत तो इंडिया की ठीक नहीं है, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, नीयत का तो इशू नहीं है, वो आपसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के शहरी हैं, मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, मुहिब वतन शहरी हैं, पाकिस्तानियत में यकीन रखते हैं, अगर वो आपसे करने को तैयार है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। तो फिर वो, और मैंने कहा एक इस पिकेट के ऊपर आप ये सारा मुआहदा तोड़ना चाहते हैं। मैं क्या, मुझे याद आ गया ईस्ट पाकिस्तान की बात, लोग कहते हैं कि 6 नकात में से तो 5.5 नकात हमने मान लिए थे मुजीबर रहमान के, जी, जो वली खान ने कहा था, उस पर फिर फॉरेन ट्रेड पर या केस पर गड़बड़ हुई थी। तो फिर जनरल मुशर्रफ ने ओवररूल किया अपने सारे मिलिट्री हाई कमांड को, हमारी बात मानी, लेकिन बाद में हार्ड लाइनर्स प्रिवेल्ड अनफॉर्चुनेटली। सर लेकिन ये और ये सोच सिर्फ फौज की नहीं, ये सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स की भी है। जिस तरह जो सुई गैस के लोग बिहेव करते थे कराची में रहना, लाइक कॉलोनियल ओवरलॉर्ड्स, मैंने देखा ना गवादर में, जिस तरह गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, उसका दफ्तर कराची में था, मैंने शिफ्ट कराया कराची से। मैं क्या कराची, वो लगते थे कैसे कोई ब्राउन साहिब्स हैं जिसे अपने लोगों पर हुक्मरान नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा रवैया बड़ा सर, ये सब हमारे रवैये की वजह से। यस बिल्कुल। सर गाज़ा पर इज़राइल की तबाहकुन बमबारी जारी है, हमले शदीद तेज़ी के साथ जारी हैं, बहुत सारे बच्चे शहीद हो चुके हैं। सर इसके बावजूद कि अमरीकी लाइन्स के बहुत सारे ममालिक की मुखालफत के बाद भी अमरीका की मुकम्मल हमायत इज़राइल को हासिल है। इसी सिलसिले में सर आप अभी ईरान से भी होकर आए, सर आप इसको मशरिक़ वस्ता पर इसके असरात और इंटरनेशनली इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि 7 अक्टूबर 2023 तूफ़ान अल-गाज़ा जो लॉन्च किया हमास ने और हमास के मुजाहिदीन ने, पहले तो मैं हमास के जो 1400 मुजाहिदीन हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। क्या नक्शा था आगा साहब 7 अक्टूबर से पहले? 3 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको।
22 सितंबर को नेतन याहू ने एक नक्शा पेश किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, द न्यू मिडल ईस्ट। उसमें फ़लस्तीन का कोई जिक्र ही नहीं था। था ही नहीं मैंने सर। कहा फ़लस्तीन तो है ही नहीं, मसला वो ख़त्म हो चुका है। दैट वाज द टाइम सर जब वो बताना चाह रहा था कि वो करना क्या चाहता है। हाँ, क्योंकि कि मसला फ़लस्तीन को हमने फ़ारग कर दिया, अब आप इसराइल को तस्लीम करें, इसराइल से बात करें। और कुछ ममालिक ने वो शामिल भी हो गए, ताल्लुकात भी मामूल पर लाए। दूसरा, 20 सितंबर को दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई G20 की, और उन्होंने अनाउंस किया बाइडन के साथ मिलकर इजराइल इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर, IMEC जैसे कहते हैं, IMEC, Yes. टू काउंटर द CPEC, काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये कॉरिडोर बनेगा जो मशरकी वस्ता में इजराइल और जनूबी एशिया में इंडिया, दो सतून है अमेरिका की स्ट्रेटजी के, इनको मिलाएगा। तीसरा, अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर हैं सदर बाइडन के, जेक सालिवन, उन्होंने आर्टिकल लिखा 2 अक्टूबर को, फॉरेन अफेयर्स एक बड़ा मशहूर जरीदा है अमेरिका का, उसमें कहा कि मशरकी वस्ता में आजकल जो सुकून और अमन है पहले कभी नहीं था। द मिडल ईस्ट हैज नेवर बीन एज पीसफुल, एज ट्रैंक्विल, एज स्टेबल बिफोर एज टुडे। 5 दिन के बाद तूफान अल-गज़ा ने उड़ा के रख दिया। ऐसे ही जो सारा मफरूज़ा था इनविंसिबिलिटी ऑफ इजराइल, इजराइल को चिड़ी नहीं फड़क सकती, इजराइल का मुकाबला नहीं कोई कर सकता, सारे डरे हुए थे कुछ। और हमारे यहाँ भी कोई धीमी धीमी जो डरपोक लोग हैं जिनमें दम नहीं है, आवाज़ें शुरू हो गई थी, जी इजराइल को तस्लीम करें, क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि वो कश्मीर कौस से गद्दारी होगी, कायद आज़म के विजन से गद्दारी होगी, और मुल्क के साथ भी गद्दारी होगी, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने वो, क्योंकि ताकतवर है सलाम साहब, ये तो एक रवैया है, अपीजमेंट जिसे कहते हैं, वो इन मुजाहिदीन ने सारा था। मिडल ईस्ट का सियासी नक्शा तब्दील हो गया है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं ईरान ने जो किया था, ईरान के घिरा तंग कर रहे थे, इजराइल के खिलाफ घिरा हो गया है। हमास, हिजबुल्लाह, हुसीस का 2 उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने बजा दिए हैं। अमेरिका का जो अपना बेनकाब हो गया दौरे म्यार और मुनाफिकत, और मगरब की भी, और इजराइल की जो सारा भरम बना हुआ था कि इजराइल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो अरब फ़ौजें हैं रियासतों की, वो तो 2-2 हफ्ते लड़ती हैं, 100 दिन से लड़ाई हो रही है, और अभी तक न्यू ईयर्स डे को भी हमास ने तल अवीव पर रॉकेट्स चलाए, और उनकी क़यादत सारी लीडरशिप कायम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाज़े हो गया कि जो सारी स्ट्रेटजी थी कि एक नया मशरकी वस्ता माइनस फ़लस्तीन बनेगा, वो ख्वाब चिकना चूर हो गया। कोई पायदार अमन सलामती कायम नहीं हो सकती मशरकी वस्ता में जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ यरूशलेम नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। सर अब तो यमन भी इस जंग में शामिल हो रहा है, तो सर आप मशरिक़ यमन ने उनके रॉकेट्स मारे तो उन्होंने 8 ममालिक का एक वो अलायंस बना दिया, कोalition बना दी। सर इस जंग का आप मशरिक़ वस्ता में फैलने का कोई देखते इसका हैं? ख़तरा है, इसका अंदेशा है, अगर ये तूल इख्तियार करती गई और जंग इतनी जल्दी, और वो देखे ना, इजराइल ने साबित कर दिया कि वो कितना जालिम है, कितना जाबर है, कितना फाशिस्ट है, और फ़लस्तीनियों ने साबित कर दिया कि वो भी उनमें हिम्मत है। अगर इजराइल हैज़ द कैपेसिटी टू किल, द पैलेस्टीनियंस हैव द विलिंगनेस टू रेजिस्ट एंड डाई फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। ये जो उनकी हिम्मत को, उनकी सोच को, उनके दिलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। और जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, अगर आप और मैं सोचते भी कोई जेम्स बॉन्ड का मूवी में प्लॉट ये मुमकिन नहीं था कि 30 मुकामात पर उन्होंने हमले किए, 1400 मुजाहिदीन ने, जिसमें से 200 शहीद हुए। पैराग्लाइडर्स में आए जो खुद बनाए थे उन्होंने, दीवार टाप के पीछे उनके थे बंदे मोटरसाइकिल में जो गन्स लेके आए थे। तो पूरी इजराइल को महफूज कर दिया, हिला के रख दिया, कमाल कर दिया बात। सर आपने चंद दिन पहले बलोच कैंप्स का दौरा किया और आपने एक स्टेटमेंट दी कि जो कुछ बलोच कम्युनिटी के साथ 21वीं सदी में हो रहा है, ये 21वीं सदी के एतबार से अनएक्सेप्टेबल है। सर आज 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, सर जो इकोनॉमी क्राइसिस के ये हालात हैं कि मुल्क की बेशतर इंडस्ट्री बंद पड़ी है, और हमारा एक तबका ऐसा है जो बहुत तेज़ी के साथ बेरोज़गार हो रहा है। सर ये बात की जाए तो रियासत कहती है कि झूठ फैलाया जा रहा है, और सर मुल्क में करोड़ों नौजवान मुल्क से भागने या
باہر جانے کا راستہ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بات کرتے ہیں تو ریاست کہتی ہے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. سر اگر ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو دیکھیں تو سر وہ اس قدر انتہا پر ہیں کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو متنازع کر دیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے سر کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. کیا یہ سر 21ویں صدی کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل ہے؟ میں نے اپنی اسپیچ میں پچھلے دنوں جو میں بلوچ پروٹیسٹرز کے کیمپ گیا تھا جو آپ نے کوٹ کیا مجھے، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا کوٹیشن دی کیونکہ ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس از ان دا ڈی این اے آف پاکستانیز. کیونکہ قائد اعظم نے ایز اے سیاستدان، بھگت سنگھ جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے دہشت گرد ہے، انہوں نے اس کا دفاع کیا پارلیمنٹ کے اندر امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں. جب مہاتما گاندھی خاموش تھا، کانگریس خاموش تھی، بول نہیں رہا تھا ایک بندہ، قائد اعظم نے کہا کہ یہ مظلوم ہے، اس کے بھی انسانی حقوق ہیں. ہمارا تو یہ ورثہ ہے، ہمارا تو یہ ٹریڈیشن ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور جو آپ نے بات کی، اب دیکھیں نا جو آپ نے پورا سلسلہ دیا، میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال ہم نے ضائع کیے ہیں. 2023 جب شروع ہوا تھا تو گیلپ کا سروے آیا تھا، 60% پاکستانی پر امید تھے کہ اگلا سال یعنی کہ 2023 پچھلے سال سے بہتر ہوگا. ابھی جو سروے آیا ہے اس سال کے شروع میں کرتے ہیں گیلپ کا، 2024 کے شروع میں، اس میں سے 41% پاکستانی پر امید ہیں کہ یہ سال ماضی سے بہتر ہوگا. یعنی کہ 60% تھے 2023 میں، اب کتنا ڈراپ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں 2017 سے لے کر 2023 تک 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم آئے ہیں. نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، ناصر الملک، عمران خان، شہباز شریف، انوار اللہ کاکڑ. 6 پرائم منسٹرز ان 6 years. تو آپ نے خاک ترقی کرنی ہے کیونکہ اقتصادی ترقی کی بنیاد سیاسی استحکام ہوتا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، رولنگ کلاس ہے، اس کو صرف لڑائی قصہ کرسی کا ہے. They don't care about the people of Pakistan. 23rd ٹائم آپ گئے ہیں IMF. کیا ہو جائے گا IMF؟ وہ ایک لائف سپورٹ مشین ہے. وہ اب منتیں کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ فلانا لون مل جائے گا آپ کو. آپ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. وہ گورنمنٹ والے مجھے ملتے تھے ہمارے منسٹرز کہ جی شاہ جی ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. میں کہ مشکل فیصلے آپ نے سوادی مٹی کرنے نے، آپ تو مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. کون سے مشکل فیصلے کیے؟ ایسا ہی ہے. کوئی سیمنٹ مافیا، کوئی شوگر مافیا، اس کو آپ ریلیف دے رہے ہو. عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو کوشچن یہ ہے جہاں آپ نے مشکل فیصلے کرنے تھے ایک فیصلہ بھی نہیں کیا. آپ نے ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہے یا لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ صرف اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے سیاستدانوں کے لیے. 1 ارب روپیہ پچھلی گورنمنٹ نے دیا اس کے لیے تقریباً یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز فار MNAs، 50 کروڑ ہر MNAs کو، جب اتنا بڑا بحران تھا. تو آپ یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ، زیادتی. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا جمہوریت سے بھی اعتماد اٹھ رہا ہے. سر آپ میں بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کل کو قائد ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے کہ چلو یار جان چھوٹی. یہ سٹیج خدا آئی ایم سوری ٹو سے یہ سٹیج آ رہی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے تو کام نہیں کر رہے. آپ کا صرف ہے کہ میری باری کب آئے گی، میرے دشمن کو ختم کرو. وہی ہے نا. بالکل. پھر الیکشنز کا مطلب ہے کہ سب کو موقع ملے اور سب ایک آزادانہ منصفانہ طریقے سے ووٹ دے سکیں. مجھے تو یاد آ گیا اپنا دور جنرل ضیاء کے زمانے میں، جب میں جرنلسٹ تھا. میں نے جنرل ضیاء الحق سے پوچھا، میں کہ الیکشن کب کرائیں گے؟ کہنا جب مثبت نتائج آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سوچ ہے مثبت نتائج کی، جنرل ضیاء تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سوچ ابھی بھی قائم ہے. سر آپ کو اس طرح اس اسٹریٹجی سے پاکستان میں مستقبل قریب میں
پولیٹیکل سٹیبلٹی یا معاشی استحکام نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ چینج آیا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ چینج یہ ہے کہ اب پاکستانی مسلح افواج خاص طور پر انڈر دا نیو چیف جنرل عاصم منیر شاہ، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ صرف نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس میں اناؤنس کیا ہے جو میں ویلکم کرتا ہوں، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، کیونکہ ہمارے ہاں ون ونڈو آپریشن تو آپ قائم نہیں کر سکے، لال فیتا اتنا بڑا ہے، ایک ایسا ادارہ ہو جو کر سکے، لیکن وہ جب انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی، معاشی ترقی اس وقت ہوگی جب سیاسی استحکام ہوگا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایکولز اکنامک اسٹیبلٹی ایکولز لا اینڈ آرڈر اینڈ ایکولز انویسٹمنٹ. اگر یہ نہیں ہوگا، اگر بلوچستان میں گمشدگیوں کے اوپر انریسٹ ہے، اگر آپ کے سیاسی جنگ ہے، ایک جماعت کو جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو آپ نے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اوور آل جیسے آپ نے کہا کہ ماس ریجیکشن آف پیپرز، میں نے تو اپنے پارلیمنٹ کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں ملک کو جوڑتی ہیں، وفاق کو جوڑتی ہیں، کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے، بیلٹ باکس کے ذریعے. قائد اعظم ایک سیاستدان تھے، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تھے آل انڈیا مسلم. اپنے کردار، اپنی قیادت، اپنی مقبولیت، اپنے عوامی رائے عامہ سے انہوں نے مسلمانوں کو جوڑا مختلف صوبوں کے، اور پاکستان بنا دیا. بغیر ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. برٹش اسٹیبلشمنٹ تو نہرو کے ساتھ ملی ہوئی تھی. سر آخر کار انگریزوں کو قائد اعظم کو بٹھانا ہی پڑا on the way, and he was offered the prime ministership of undivided India. انہوں نے کہا نہیں پاکستان. تو اس قسم کی لیڈرشپ تھی. تو آپ کا جو ورثہ کیا، آپ کی ہسٹری کیا، تو آپ اس کے منافی تو نہیں جا سکتے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے؟ بالکل سب کو بٹھانا چاہیے، کیوں نہیں بٹھانا چاہیے؟ 4 سال پہلے تک وہ آپ کا پرائم منسٹر تھا. وہی آپ کی 2017 میں کیا ہوا تھا؟ سافٹ کو ہوا تھا نا. سافٹ کو اس میں عدلیہ شامل تھی اور میاں صاحب کو فارغ کیا. وہ احکامہ تو ایک بہانہ تھا، وہ تو مطلب ایک جھوٹا کیس بنا انہوں کے بیسیکلی فارغ کرنے کا پلان تھا. تو اب وہ کر دیا. تو اس کے بعد عمران خان کو لے آئے. اب عمران خان کو انہوں نے 2022 میں اس کو بھی سافٹ کو کے ذریعے نکالا. میرا تو خیال تھا کہ اس کو کنٹینیو کرنے دیتے، کمپلیٹ اس ٹرم کیا ہو جانا تھا. میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا. وہ اگر ہو جاتا تو اس کو عمران خان زیرو تھا. اس کے بندے مایوس تھے، بھاگ رہے تھے، ان کو امیدوار نہیں مل رہے تھے. بالکل. تو یہ جو ہماری نالائکی کی وجہ سے، ہماری خود غرضی کی وجہ سے کہ ہم جلدی پاور میں آئیں، اس کی وجہ سے اس کو آپ نے زیرو سے ہیرو کر دیا. اور اب آپ کے وہ قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا. بالکل بالکل. آپ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں. اس کی ٹھیک ہے ٹاپ لیڈرشپ بھی فارغ کر دی ہے، لیکن مقبولیت قائم ہے. تو یہ ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ بھٹو کو پھانسی دی، جس دن ضیاء الحق گیا پیپلز پارٹی پاور میں آ گئی، اس کی بیٹی پرائم منسٹر بن گئی. انہی لوگوں نے جو پھانسی میں شامل تھے انہوں نے سلوٹ بھی کیا پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کو. میاں صاحب کو اپنے ملک سے باہر نکالا، وہ واپس آئے، وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. اللہ حافظ.